श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुल नाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता। कल जो वार्ता क्रमांक अधूरो હતો 31वो, एक सेठ की बेटी जो लाहौर में ब्याही हती, जो अधूरो હતો सो प्रसंग कल अधूरो હતો तहाँ तक जब चाचा जी के कहते अपने पति को जहर दियो सो वह धनी मर्यो, सो घर के सब रोवन लागे। तब वह सेठ की बेटी ने अपने ससुर पक्ष के सब मनुष्य सो कहो, जो यह गाम के बाहिर बगीची है, तहाँ एक महापुरुष है, ताके पास तुम जाई के विनती करो, तो वह महापुरुष मेरे धनी को जीवावे। यह मैंने सपने में देखो। तब से सब गाम बाहिर बगीची में चले, सो तहाँ जाई चाचा हरिवंश जी को सबन विनती करी, जो तुम हमारे वह मनुष्य को जीवाओ। तब हरिवंश जी ने उनसे कहो, जो तुम सगरे घर के वैष्णव हो, तो वह तुम्हारो मनुष्य जीवे। तब उन सबन ने हरिवंश जी से कहो, जो तुम कहोगे सो ही हम करेंगे, परंतु तुम वाको जीवाओ, तो हम सबन ऊपर आप बड़ी ही कृपा करो। तब हरिवंश जी ने चरणामृत दियो, सो उन्हें ले जाई के वाके मुख में गोरी के डार्यो, तब यह जियो। भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी वर्णन करे छे कि चाचाजीए आ रीते केम एना पतिने पहला झेर अपावडाव्यो ने पछी जीवतो कर्यो, केम बीजी रीते वैष्णव न थई शके, एवो कोईने संदेह थाय। त्यारे चाचाजीना आप जे निर्णय छे एने समजवा माटे पूर्वजन्मनी साथे जोडायेली एक कथा छे। आ बंनेनी, आ पहला बंने बाप दीकरी हता, जे अत्यारे पति पत्नी छे। केवी केवी लीलाओ श्री गोसाईजी प्रभुनी, श्री वल्लभ प्रभुनी कृपाथी आपणने पण प्राप्त थाय छे। भाव प्रकाश, या वार्ता में यह बड़ो संदेह है, जो हरिवंश जी सारीख है भगवदीय सेठ की बेटी को या प्रकार जहर देने को क्यों कहे। ये तो सर्वसमर्थ है, क्षण में चाहे तो सगरेन घरवारेन को वैष्णव करी सकत है। એટલે આ જે સર્વસમર્થ શબ્દ છે એનો અર્થ જ એવો થયો કે આપનામાં પણ શ્રી ગુસાઈજીએ એટલું સામર્થ્ય પ્રદાન કર્યું છે કે જેમ શ્રી ગુસાઈજી આપના પ્રમેય બળથી એ લોકોના મન ફેરવી લે, તો એ લોકો સામેથી વિનંતી કરે કે એમને વૈષ્ણવ કરો, એટલે કે એમને નામ સંભળાવો. એમ વૈષ્ણવનો અર્થ બે થાય, લીલાના હોય તો બ્રહ્મ સંબંધ પામે, અને જો લીલાના ન હોય તો નામ, પણ વૈષ્ણવ તો કહેવાય. તો સર્વસમર્થ છે તો એ એમ કરી શકતા હતા, તો એવું કેમ ન કર્યું, એવો જો કોઈને સંદેહ થાય, ताते ऐसो लोक विरुद्ध कार्य करी के क्यों कहे, करवे को क्यों कहे, मारी नाखवानुं केम कह्युं, पतिने झेर आपवानुं। तहाँ कहत है, जो चाचा जी या सेठ की बेटी को प्रारब्ध पूर्व संबंध जाने, એટલે જ્યાં આપણને નથી ખબર પણ ત્યાં
પ્રભુને બધી ખબર છે અને પ્રભુના જે નીચજન છે એમને પણ બધી ખબર છે, અને એ જે શ્રદ્ધાને ભરોસો હોય એને જ આવી રીતે દુઃખ દૂર થાય છે, બધાને નહીં. जो पूर्व जन्म में यह एक राजा की बेटी हती, सो वह राजा बड़ो अभिमानी हतो. वह अपने घर में बेटी को बड़ी होने न दे. એટલે એ રાજા અત્યારે જે એનો પતિ છે, આ જે લાહોરવાળો શ્રી આ ગુસાઈજીના જે ગુજરાતના શેઠની દીકરીના લગ્ન જેની જોડે થયા છે એ પૂર્વજન્મમાં રાજા હતો. પણ કેવો રાજા હતો? અને આ એની દીકરી હતી રાજાની. પણ એ રાજા કેવો હતો તો કે અભિમાની હતો, અને તે પોતાના ઘરમાં છોકરીને મોટી ના થવા દે. એટલે કેટલો વિકૃત હતો એ કે પોતાને જે દીકરી જન્મે એને જો એ કન્યા થાય અને લગ્ન એના કરાવવા પડે તો એ આપશે આગળ કારણ કે શા માટે મારી નાખતો હતો. પણ અત્યારે કહ્યું કે બેટી હોય તાકો જહર દે મરવાઈ ડારે. એટલે એના પતિએ અત્યાર સુધી પૂર્વજન્મમાં જે કર્મ કરેલા છે એનું એને સ્મરણ નથી પતિને, પણ ચાચાજીને તો છે કે આ જ એનો પતિ છે કે જેને અત્યારે ઝેર આપ્યું આ વૈષ્ણવ દીકરીએ. એણે પૂર્વજન્મમાં રાજા તરીકે એ જ્યારે રાજા હતો ત્યારે એને જે એની પત્નીથી જે દીકરી જન્મે એને મોટી જ ના થવા દે. એને થોડીક મોટી થાય અથવા તો જન્મી હોય થોડોક સમય જાય એટલે એને ઝેર આપીને મારી નાખે. હવે કેમ મારી નાખે એનું કારણ કહી રહ્યા છે. कहते जो बेटी के ब्याह की मांग औरते करनी पड़े. એટલે એ રાજાને અભિમાન એટલો અહંકાર એટલો હતો કે હું કોઈની પાસે યાચના ના કરું. લોકો મારી પાસે યાચના કરે તો હું જરૂર એમને દાન બી આપું, એમનું કામ બી કરું, બધુંય ખરું, પણ હું યાચના કરવા ના જાઉં, આવો મારો સ્વભાવ નથી. તો હવે આ દીકરી જો મોટી થાય અને મારે પછી એ દીકરીના લગ્ન માટે કોઈની દાઢીમાં હાથ નાખવો પડે કે ભાઈ મારી દીકરીનો સ્વીકાર કરો ને, એ મારાથી નહીં થાય, આવો ભાવ હતો. वह अपने घर में बेटी को बड़ी होन न दे, जो को बेटी हुई ताको जहर दे के मरवाई डारे. कहते जो बेटी के ब्याह की मांग औरतें करनी पड़े, ताते नीचो देखनो पड़े, ત્યાં ઝૂકવું પડે, ત્યાં ઊંચા આંખમાં આંખ મિલાઈને થોડી વાત થાય. या सो ऐसे करे सो या बेटी को हूँ राजा ने जहर दे मरवाई डारी. આ દીકરી જે અત્યારે લગ્ન કરીને અહીંયા આવી છે ગુજરાતથી વૈષ્ણવ થઈને, આ એની પત્ની થઈ આ વખતે. જે પૂર્વજન્મમાં એ રાજાની દીકરી તરીકે જન્મી હતી પણ એ દીકરીને ઝેર આપીને મારી નાખી હતી, એ જ હવે એની પત્ની થઈ. કેવા કેવા ખેલ જોજો પ્રભુના. કાયા ને માયાની વાતો રે કાનુડો જાણે. આજનું ધોળાજ લઈ લેજો. કાયા ને માયાની વાતો રે કાનુડો જાણે. જીવડાની બધી ગાતો રે કાનુડો જાણે. જીવડાની બધી ગાતો રે કાનુડો જાણે. ક્યાંથી આવ્યા ક્યાં જવાના, કરશે એ ક્યાં રવાના. ક્યાંથી આવ્યા ક્યાં જવાના, કરશે એ ક્યાં રવાના. મરી જન્મી શું થવાના રે કાનુડો જાણે. મરી જન્મી શું થવાના રે કાનુડો જાણે. જીવડાની બધી ગાતો રે કાનુડો જાણે. સુંદર છે ને પહેલી ટૂંક. ક્યાંથી આવ્યા ક્યાં જવાના એ જીવને ખબર નથી. આ એનો પતિ થયો
હવે એને જો પૂર્વજન્મનું સ્મૃતિ રહી ગઈ હોય તો શું એ એને પતિ તરીકે સ્વીકારી શકે? કેમ કે પૂર્વજન્મમાં તો આ એનો પિતા હતો. એટલે સારું છે કે પ્રભુ પૂર્વજન્મની સ્મૃતિને વિસ્મૃત કરી લે છે, નહીતર તો કેવી રીતે જીવન જીવી શકાય? મરી જન્મી શું થવાના રે કાનુડો જાણે. હવે આગળ બીજી ટૂંક છે, કેમ કે આપણા 252માં પણ આવશે એક શીઠ કે જેનો જન્મ શ્વાન તરીકે પણ થાય છે, સર્પ તરીકે પણ થાય છે, અને છેલ્લે એક નાલીનો જીવ થાય છે, નાલીમાં પડી રહે એવો. એવું કેમ થાય છે? તો એ કર્મને આધીન છે. એટલે તો 84 લાખ યોનીને ભવસાગર કીધો છે. ભવસાગર એટલે કોઈ બીજો જળથી ભરેલો સાગર નહીં, પણ આ બસ જે મનુષ્ય સિવાયના જે બીજી યોનિઓ છે, 83,99,999 શરીરો છે, એ બધા મૂળ છે. ત્યાં ભજન નથી, પ્રભુનું નામ નથી, નિર્ભય થવા માટે કોઈ શરણાગતિ નથી. કેવું ભયંકર થાય એમાં જો જીવ જતો રહેતો. એ શેઠ વખતે આવશે. પણ અત્યારે આ ટૂંકમાં એમ કહે છે કે હવે મરી જન્મી શું થવાના રે. આગળ જે ટૂંક આવી એના અનુસંધાનના આ બીજી ટૂંક છે. પહેલી ટૂંક ફરી સ્મરણ કરી લઈએ. ક્યાંથી આવ્યા, ક્યાં જવાના, કરશે એ ક્યાં રવાના, મરી જન્મી શું થવાના રે કાનુડો જાણે. હવે મરી જન્મીને શું થશે એમાં શક્યતાઓ લખી છે. માનવી કામુછો વાળા, પશુઓની પૂંછો વાળા, માનવી કામુછો વાળા. ક્યાં તો મનુષ્ય તન મળી જાય જો સત્કર્મ કર્યા હોય તો, પણ જો સત્કર્મ ન કર્યા હોય અને જો કોઈ પાપ કર્યા હોય તો પશુઓની પૂંછો વાળા, ઉકેલો સૌ ગૂંચો વાળા રે કાનુડો જાણે, ઉકેલો સૌ ગૂંચો વાળા રે કાનુડો જાણે. કાયા ને માયાની વાતો રે કાનુડો જાણે, જીવડાની બધી ગાતો રે કાનુડો જાણે. હવે એ આ અનુસંધાનમાં બીજું ટૂંક કે જે પશુઓની મળશે કે મનુષ્યનું તન મળશે એ તો કંઈ ખબર નથી, એ કાનુડો જાણે. પણ હવે આ ભારતમાં જન્મ થશે કે પરદેશમાં જન્મ થશે એ પણ નથી ખબર. જ્યારે મૃત્યુ થાય છે પછી જીવની ગતિ ક્યાં થવાની એ પણ નથી ખબર. આ દેશે કે પરદેશે કર્મ આડું પાન રહેશે, આ દેશે કે પરદેશે કર્મ આડું પાન રહેશે, ક્યાં ને ક્યાં ધકેલી દેશે રે કાનુડો જાણ. કોના હાથમાં છે? અહીંયા જન્મ થવા દેવો કે પરદેશમાં, અથવા જન્મ્યા પછી પણ દેશમાં રહેવા દેવા કે ન રહેવા દેવા, કોના હાથમાં છે? કાનુડો જાણે. આ દેશે કે પરદેશે કર્મ આડું પાન રહેશે, ક્યાં ને ક્યાં ધકેલી દેશે રે કાનુડો જાણે. એટલે જ આ દેશમાં રહીને પણ જે અને આ દેશના જે તહેવારો આવે અને જે એ લોકો ઉજવતા હોય તો ક્યારેય બી અવહેલના ના કરવી, ક્યારેય પણ તિરસ્કાર ના કરવો, મનથી ધૃણા ઉત્પન્ન ન કરવી. કેમ કે આ ભારત દેશ એ જ્યાં પ્રભુ અવતાર લે છે વિધવિધ, એટલે તહેવારો પણ વિધવિધ હોય. અને બધાયના તહેવારોની અંદર આપણે ન જઈએ કેમ કે આપણો માર્ગ છે એમાં આપણને આજ્ઞા છે તે, પણ આપણે બીજા તહેવારોની કે બીજા ધર્મના આપણા જ પ્રભુના બીજા અવતારો થાય છે ને, મર્યાદા અવતારો, એમાં જે તહેવારો આવે એનો આનંદ લેવાનો. ના લઈ શકાય તો કાનમાં પૂબડા નાખી દેવાના, બારી બારણા બંધ કરી દેવાના. પણ ધૃણા, તિરસ્કાર, અણગમો, અવહેલના અને એમ થાય કે બર્યો આ લોકો કેમ આવું કરે છે, તો તૈયારી રાખવાની પછી કે જો હજી જન્મ લખ્યો હોય 3 અંતરાય છે આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં, તો બાકીના 2 જન્મ પછી ઠાકોરજી તમને છે ને પરદેશમાં મોકલી દેશે, ભારતમાં નહીં રહેવા દે. અને એમાં પરદેશમાં 2 ભાગ છે. એક તો જે ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવો રહે છે ત્યાં મોકલી દેશે, તો ત્યાં તમને આવો બધો અવાજ નહીં મળે, ત્યાં તમને એ રીતે શાંતિ. પણ કહેવાય તો પરદેશની ભૂમિ, ત્યારે તમને સમજાશે કે ના, આના કરતાં તો મારા દેશમાં
શિયાળો ઉનાળો ચોમાસું સમયસર આવતું, અહીંયા તો ગમે ત્યારે વરસાદ પડી જાય છે. અને ત્યાં અમારા ભારતીય લોકોના સાથે રહેવાનો આનંદ, કારણ કે આ ભૂમિ એ કર્મભૂમિ છે, પેલી ભોગભૂમિ છે. એ બધો અનુભવ પછી ત્યારે થાય, પણ હવે રાંડ્યા પછીનું ડાપણ તો કંઈ કામમાં આવે નહીં. અને બીજી જે પ્રદેશ છે એમાં આ જે મ્લેચ્છ લોકોનો દેશ છે એમાં પછી જવું પડે. અને એ મ્લેચ્છ લોકોના દેશમાં પણ પછી ગયા પછી ત્યાં પછી અહીંયા તમે તહેવારના માટે અવહેલના કરી હોય અને બહુ ઘૃણાસ્પદ વિવેચનો કર્યા હોય, એટલે ઠાકોરજી પછી ભારત ભૂમિમાં રહી અને ભારત ભૂમિના તહેવારોની જો આટલી બધી એ કરે અવહેલના, તો એમને પછી ત્યાં જાય મ્લેચ્છોના દેશમાં, અને ત્યાં પછી સવારના ઉઠીને બાંગ સાંભળવી પડે. પણ આ બધું બંધ, એટલે આને આમ શાંતિ લાગે. હવે તો જો કે ખબર નહીં, પણ કહેવાનો મતલબ કે આ દેશે કે પરદેશે કર્મ આડું પાન રહેશે, ક્યાં ને ક્યાં ધકેલી દેશે રે કાનુડો જાણે. અને વૈષ્ણવ શું પાર પામે, બેઠો એ તો એના નામે, લઈ જાવા એના ધામે રે કાનુડો જાણે. વૈષ્ણવને તો ખબર છે, એટલે કહેતે કે અમે પાર પામી શકીએ નહીં ઠાકોરજીના લીલાનો, એટલે અમે તેના નામનો આધાર લઈને બેઠા છે, હસ્તાક્ષર કરીએ છીએ, સેવા કરીએ છીએ, સત્સંગ કરીએ છીએ 84-252નો. કારણ કે અમને વિશ્વાસ છે કે વૈષ્ણવ શું પાર પામે, એ તો બેઠો એ તો એના નામે, લઈ જાવા એના ધામે રે કાનુડો જાણે. એટલે આ ભગવદીયનો ભાવ છે. આમાં ભગવદીય શું પાર પામે, બેઠો એ તો એના નામે. એટલે ભગવદીય એવો છે કે એ એમ કહે છે કે પ્રભુનો પાર ના પામી શકાય, કોને ક્યાં જન્મ આપશે વગેરે વગેરે, પણ અમે તો એટલું જાણીએ છીએ કે અમને તો એમના ધામે લઈ જવાના છે, આટલો વિશ્વાસ છે. આ જે પ્રસંગ છે એમાં આ રીતે એ દીકરી જ હવે આ જન્મે એની પત્ની થઈ, અને એ આવી રીતે શા માટે પ્રારબ્ધમાં એને ઝેર અપાવડાવ્યું ચાચાજીએ, આનો અહીંયા હરિરાયજી મહાપ્રભુજીએ સુંદર ભાવ પ્રકાશ કર્યો. અને सो वह राजा या जन्म में या को धनी भयो, सो अब यह सेठ की बेटी या जन्म में या को जहर दे मारेगी. यह बात ચાચાજીને જાણી. હવે જુઓ, આ ચાચાજીએ ઝેર અપાવડાવ્યું જેવું નથી, આના મનમાં ક્રાઇમ એટલે કે ગુનો, એટલે કે એને જે પોતાના પતિથી છુટકારો મેળવવા માટેનો વિચાર એ પૂર્વજન્મના પ્રારબ્ધને કારણે બિલકુલ એના હૃદયમાં સ્થિર થઈ ગયો હતો. એટલે તો કહે છે ને કે કર્મ કરાવે છે, જીવને પ્રેરણા કરે કોઈ પણની કર્મ કરવાની, તો એ પૂર્વજન્મના સંસ્કારો એને ખેંચે અને એને એ કર્મ કરાઈને જ રહે, એને છોડે નહીં. એટલે આ તૈયારીમાં હતી, આ ઝેર આપવાની જ હતી. આટલી બધી કૃપા કે એ માથે પોતે લઈ લીધું આપ શ્રી ગુસાઈજીએ, માનો કે ચાચાજી થકી. કેવી લીલા તો જુઓ આપ, કે એમાં સ્પષ્ટ હરિરાયજી આપ છે ને, એ પણ મેં કીધું એમ મહાપ્રભુજી છે. ખરેખર મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ સમજવા માટે એકલા મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીને જ તમે મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી માની, અને એનાથી આગળ જે આપ જ શ્રી ગોકુલનાથજી પ્રગટ થયા છે, પણ આપનું નામ આપે યાદ રાખવાનું હંમેશા કે શ્રી ગોકુલનાથજી, એ તો આપણને છેતરવા માટેનું નામ છે. કેમ તો કે આપને આ મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી આપે જ આ અવતાર લીધો છે. આપને શ્રી ગુસાઈજીના પિતા તરીકે તો થયા, પણ હવે શ્રી ગુસાઈજીના પુત્ર થવાની બહુ ઈચ્છા હતી. અને મેં કહ્યું એમ કે આ માર્ગમાં છે જ, પુષ્ટિ માર્ગમાં, અને બધામાં છે, મર્યાદામાં પણ છે. પિતા એ પાછો પુત્ર થાય એ જ ઘરમાં, આવી રીતે પુષ્ટિ માર્ગમાં છે. અને મહાપ્રભુજીને તો હતું જ કે હું અત્યારે ભલે પિતા થયો છું શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીનો, હું પુત્ર પણ થઈશ અને ખૂબ સેવા કરીશ. અને જુઓ, જ્યારે વ્રજયાત્રા કરવા નીકળ્યા જ્યેષ્ઠ મહિનામાં, તો બધું ચૂરણ અને બધી ચિંતા બધી શ્રી ગુસાઈજીની શ્રી ગોકુલનાથજીને હતી. કોની હતી? એટલે વલ્લભને જ હતી. હવે એ વલ્લભ એ પિતા છે, આ જ વલ્લભ હવે શ્રી ગોકુલનાથજી એ હવે પુત્ર છે. પણ હવે શ્રી મહાપ્રભુજી લીલા કરી ગયા પછી આપનું જ એક સ્વરૂપ શ્રી ગુસાઈજીએ આપના મુખથી ચરવિત તાંબુલ જે આપે ઉગાર લીધો હાથમાં, શ્રી હસ્તમાં, અને આજે કલ્યાણરાયજીને ધર્યો. અને કલ્યાણરાયજીએ તે અધરામૃત લીધું શ્રી ગુસાઈજીનું. પણ એમાં સંકલ્પ શું હતો શ્રી ગુસાઈજીનો?
કે હવે મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી આ પુષ્ટિ માર્ગ પ્રગટ કર્યો છે સ્વામિનીજીએ, એટલે કે આપ તો સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છો, આજે આપનો ઉત્સવ છે, તો શ્રી ગુસાઈજી એવું ઈચ્છતા હતા કે સ્વામિનીજી રૂપ મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીએ આ માર્ગ પ્રગટ કર્યો છે, તો આ માર્ગની પૂર્ણાહુતિ રૂપે પણ આપનો જ અવતાર છેલ્લો થાય. વચ્ચે તો આપના જ છે શ્રી ગોકુલનાથજી, એટલે કે શ્રી વલ્લભ. આપે જ આ 84-252 વાર્તા પ્રત્યક્ષ ધ્યાનમાં દર્શન કરીને આપે આ વર્ણન કર્યું છે એક એક લીલાનું. આવું તો સંભવ નથી, એ સિવાય કે જો આપ પ્રભુ છો. અને હવે આપ જ ગોકુલનાથજી બધી જગ્યાએ સમય ન થાય વાર્તામાં ભાવ પ્રકાશ કરવાનો, એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીનું એક સ્વરૂપ શ્રી ગુસાઈજીએ ચરબીત તાંબુલનો ઉગાર આપે કલ્યાણરાયજીને ધરી, અને કલ્યાણરાયજી થકી એ તેજ આવ્યું આપના વહુજીમાં, અને એ જ હરિરાયજી મહાપ્રભુજી. મહાપ્રભુજી શબ્દ હરિરાયજી સિવાય કોઈને લાગતો નથી. શ્રી વલ્લભ આ નામ શ્રી ગોકુલનાથજી સિવાય કોઈને લાગતું નથી, અને મહાપ્રભુજી એ તો મહાપ્રભુજી છે જ. બસ, તો આ જ એક વખત રહસ્ય જેને પણ સમજાઈ જાય પછી એને આ માર્ગ પણ સમજાઈ જાય. અને આ 3 સ્વરૂપમાંથી કોઈ એક સ્વરૂપના સિદ્ધાંતની અવહેલના કોઈ વૈષ્ણવ કરે અથવા તો વલ્લભકુલ કરે તો એ સમજી લેવું કે એ માર્ગની બહાર નીકળી ગયા છે, એ બહિર્મુખ થઈ ચૂક્યા છે. કેમ કે આ રેન્જ છે આખી. મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી, શ્રી ગોકુલનાથજી આખું ગોળાકાર છે, અને શ્રી હરિડાઈજી. આ 3 સ્વરૂપ એક છે, પણ ભિન્નતા છે 3 સ્વરૂપમાં. એટલા માટે કે જે આપનાથી ન થાય એ શ્રી ગોકુલનાથજીથી થાય, અને શ્રી ગોકુલનાથજીથી ન થાય એ શ્રી હરિડાઈજીથી થાય. અને એટલે હરિડાઈજી આવી હિંમત કરે વલ્લભ સાખીમાં ચાપકા મારવાની, તો એ આપનો અધિકાર છે, કેમ કે આપ જ માર્ગના પ્રગટ કરતા શ્રી વલ્લભાધીશ છો. એટલે આપ જ આવો શબ્દોથી, કડક શબ્દોથી 125 વર્ષ સુધી આયુષ્ય ભોગવવું, આ બોલવું સહેલું છે. 125 વર્ષ સુધી આયુષ્ય ભોગવવામાં એમણે આપના વહુજીને પણ વિદાય કરી દીધા હશે. બની શકે કે આપના લાલન પણ કદાચ કોઈ લીલામાં પહોંચી ગયા હશે, કારણ કે એ વખતે લગ્ન થઈ જતા હતા 12-15 વર્ષે. 20 વર્ષે પિતા થઈ જાય, તો 20 વર્ષે પિતા થયા પછી 125 વર્ષ એટલે રહ્યા 100 વર્ષ. 105 વર્ષ કોણ એમના લાલન જીવે? તો આ કેટલું કઠણ કાર્ય હતું, પણ આ વલ્લભથી થઈ શકે, બીજાથી ન થઈ શકે. કે પોતાની નજરની સામે જ પત્નીને જતા જુએ, મા બાપ તો બરાબર છે, પણ પોતાના પુત્રોને જતા જુએ, પુત્રની વધુઓને પણ જતા જુએ, પણ એ બીજાનું કામ નથી. આ વલ્લભ છે, મહાપ્રભુજી છે. અને કોઈ એમ કહેતું હોય કે અમે આ હરિરાયજી મહાપ્રભુજીના શિક્ષાપત્રને ન માનીએ, તો માની લેવાનું કે બહિર્મુખ થઈ ચૂક્યા છે. આમાં કોઈ મીનમેખ નથી. એટલે આ જે પુષ્ટિ માર્ગ છે એ ફક્ત ને ફક્ત એક કૃપાબળથી ચાલે છે. અને મેં હમણાં જ પ્રસંગ કહ્યો કે વાઘજ પેલો રાજપૂત હતો, એને લીલામાં શ્રી ગુસાઈજીના પધાર્યા પછી જે વિરહ થયો તો પાછા પ્રગટ થયા. તો હવે લીલામાં પધાર્યા પછી પ્રગટ થવું એ તો એમ જ કહેવા માગે છે શ્રી ગુસાઈજી કે ભાઈ અમારા જીવો જ્યાં સુધી ભૂતલ પર છે અને એ કોઈ કષ્ટમાં હશે તો અમે અહીંયા એમના માટે હજરા હજુર છીએ. મહાપ્રભુજી પણ હજરા હજુર છે એવું તો આપે ક્યારે કહી દીધું? જ્યારે આપે આસુર વ્યામોહ લીલા કરી ગંગા કિનારે, જે હનુમાન ઘાટ ઉપર કાશીના, અને એ વખતે આપની સાથે એક જે વૈષ્ણવ હતો, હવે વલ્લભને ખબર હતી કે હમણાં હું આવી લીલા કરીશ એટલે આ રડવા બેસશે, આ છાનો નહીં રહે. આ જાણે છે, પ્રભુ છે. એટલે કહ્યું કે તું જો હવે આવું કંઈ થાય તો જરાય ડરીશ નહીં, તું પેલા વૈષ્ણવને ત્યાં જજે અને ત્યાં તને મારા પ્રત્યક્ષ દર્શન થશે. અને તે વખતે આસુર વ્યામોહ લીલા જે થઈ, આપે એક તેજનો લીસોટો કરી આપ પહોંચ્યા લીલામાં, અને અહીંયા આ રડવા બેઠો, પણ પછી સ્મરણ થયું એટલે તે વૈષ્ણવ પાસે ગયો. તે વૈષ્ણવે એમ કહ્યું કે તને ભ્રમ થયો છે, હમણાં ઉત્થાપનનો સમય છે, આ ટેરો ખસે એટલે તું દર્શન કરી લે. તો ખરેખર ટેરો ખસ્યા પછી મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી ત્યાં પ્રગટ બિરાજમાન હતા, આસનમાં બિરાજેલા હતા, હાથમાં પુસ્તક હતું, આપે વાંચી રહેલા, અને આપે સંવાદ શરૂ કરી દીધો આ જીવ જોડે. અને કહી દીધું એ સંવાદમાં, એમ નથી કીધું કે અમે વલ્લભના ઘરમાં રહીએ છીએ એટલે વલ્લભના ઘરમાં તમને મળીશું. જો આ મહાપ્રભુજીનું સૂચન જે છે, આજ્ઞા છે, એ બહુ જ સૂચક છે. આપે જે એ પ્રસંગ આવશે 84 વૈષ્ણવમાં ફરીવાર એનું મૂકી સ્પીક અંદર, કે આપે એવી આજ્ઞા કરી કે અમે અમારા વૈષ્ણવો માટે, જે અમારા ભગવદીય અથવા તો અમારા જે વૈષ્ણવ સૃષ્ટિ છે એમના માટે અમે અમારું લીલા થઈ નથી, અમે તિરોધાન થયા નથી, અમે અમારા ભગવદીયના ઘરે હંમેશા બિરાજમાન છીએ. આ શબ્દો શ્રી મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીએ આપણા શ્રીમુખથી કહ્યા છે.
હવે અને ખરેખર જ પુષ્ટિ માર્ગ દમલા તેરે લીએ પ્રગટ કિયો હે, આ જે મુખના વચન છે એ જ સાબિત કરે છે કે આ માર્ગ જ વૈષ્ણવો માટે છે. આમાં વૈષ્ણવોના માલિક થવાની જો કોઈ ઈચ્છા કરે તો એ એકલા વલ્લભ જ છે, બીજું કોઈ તો વલ્લભે પણ ક્યાં માલિકી પણ બતાવ્યું વૈષ્ણવો માટે, ઉપરથી જાત ઘસી છે વૈષ્ણવો માટે. ગુસાઈજીને કોઈ એવી વિનંતી કરે કે આ રાજા, પેલો રાજા આવે છે, જે પ્રસંગ આવે છે 3 તુંબાવાળો સેવક, એમાં જે એ આશીર્વાદ આપીને જતો રહે છે અને પેલા રાજાને બધા થાય છે પુત્રોને બધું, એટલે એ વખતે જ્યારે વિનંતી કરે છે રાજા કે અમારે પણ સેવક થવું છે તો કૃપા કરીને પધારો ને. હવે જુઓ, સાક્ષાત ઈશ્વર છે શ્રી ગુસાઈજી, પણ વિનંતી કેવી કરી, પધારો ને, તો શ્રી ગુસાઈજી આપ ત્યાં પધાર્યા છે. એટલે વૈષ્ણવો માટે તો વલ્લભે શ્રી ગુસાઈજીએ જાત ઘસી છે, અને એ વૈષ્ણવો ઉપર માલિકી પણ જ્યાં આવવા જશે તો વલ્લભ સાંખશે નહીં, શ્રી ગુસાઈજી પણ નહીં સાંખે, પ્રગટ છે આજે પણ. અને આ 3 સ્વરૂપોની બહાર ગયા એટલે બહિર્મુખ ભૂલી જવાનું, પછી બધી આપત્તિ આવશે, આફતો પણ આવશે, કારણ કે આ 3 સ્વરૂપમાંથી એકની પણ અવહેલના થઈ. કોઈ એમ કહી દે કે ના અમે તો હરિરાયજીના શિક્ષાપત્રને નથી માનતા, કોઈ એમ કહી દે કે અમે તો વલ્લભ સાખીને નથી માનતા, તો સમજી લેવાનું કે બહિર્મુખપણું છે. પછી ત્યાં બચવા માટેનો કોઈ આરો નથી, કારણ કે આ કંઈ બોડી બામણીનું ખેતર નથી કે જે આવે મન ફાવે એમ ચરી જાય, સિદ્ધાંતોને છોડીને પોતાના નવા સિદ્ધાંતો પ્રગટ કરી દે. જે ભેટ એ વખતે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી માટે આવતી હતી તો ત્યાં કોઈ બહાર ઉભા રહીને એમ કહેતું હતું કે ગોવર્ધનનાથજીને તો બહુ ભેટ ભરી છે, તમે તારે હવે દયાદાન ચાલુ કરી દો, આ બાજુ આ ચાલુ કરી દો, આ બાજુ અહીંયા બધા શું કહેવાય એને સત્કર્મો ચાલુ કરી દો, પુણ્ય ચાલુ કરી દો, હોસ્પિટલ ચાલુ કરી દો, દવાખાના જે કહેવાય કે જે પણ બીજા સત્કર્મો છે, આવી રીતે વાળવા માટે કોઈ નીચે ગોવર્ધન પર્વતની નીચે કોઈ ઊભું નહોતું રહેતું. તાકાત છે, મજાલ છે કોઈની કે મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીના પ્રગટ કરેલા માર્ગમાં કે શ્રી ગુસાઈજીના સ્થાપિતા સેવા શૃંગારના પ્રકારમાં આવી સુંદર સેવામાં કોઈ વચ્ચે બાદ કરે? એ તો જ્યાં ફ્લો જ્યાં જવો જોઈએ ત્યાં જ જાય. જેને પાસે બીજું કંઈ નથી તે ગોવર્ધનનાથજી પાસે જઈને ભેટ લખાવે, જેને પોતાના માથે બિરાજતા વલ્લભકુલ ગુરુ છે એ એમને જઈને એમના સેવ્ય સ્વરૂપ માટે અને વલ્લભ બાળક માટે પણ અલગ અલગ ભેટનો આપણા માર્ગમાં તો નિયમ છે. તો શા માટે એ નિયમથી કોઈ અવહેલના કરે, અને કરે તો પછી ભોગવવું પડે? કારણ કે આ માર્ગના નિયમમાં આવું ક્યાંય આવતું નથી કે ઠાકોરજીનું દ્રવ્ય હવે ઠાકોરજીમાં ન જતા એ બહાર અલગ અલગ પોતાનું નામ થાય, પોતાનું એક પ્રયોજન સિદ્ધ થાય. એ ભાવથી જ્યારે આવી રીતે કોઈ કરવા લાગે તો પછી તૈયારી રાખવી પડે, વલ્લભ નહીં સાખે. આ મેં પહેલાં પણ ધોળ ગાયું હતું કે શ્રી વલ્લભ કુલમાં વ્યાપક છે, શ્રી વલ્લભ કુલમાં વ્યાપક છે, વળી પુષ્ટિ માર્ગના સ્થાપક છે, વળી પુષ્ટિ માર્ગના સ્થાપક છે, સ્થાપે એને ઉખાડી નાખે. અને આ તો સામર્થ્ય આપનું જ હોય ને, બીજા કોનું હોય? તાકાત છે નાદ સૃષ્ટિનું તો 5 મિનિટ ઊભો ના રહી શકે આ બિંદુ સૃષ્ટિની સામે, એટલું તેજ છે આપની પાસે, તો પછી કોણ ઉખાડે? સ્થાપે એને ઉખાડી નાખે, એવું એનું નાટક છે. પ્રભુ વલ્લભ કુલમાં વ્યાપક છે, સ્વાર્થિયા ફાવ્યું ચલાવે છે, એમાં નામ વલ્લભનું વટાવે છે. વલ્લભ કહે તે નહીં કરવાનું, નામે લાભ ઉઠાવે છે. જમવામાં તો જગલો જોઈએ, કૂટવા ભગલો લાવે છે. બહિર્મુખ દુનિયા આમ જ ચાલે, જુદા દાંતે ચાવે છે. શ્રી ગુસાઈજી આપનો આજે પ્રાગટ્ય દિવસ છે, 512મો સંવંત તરીકે જોવા જઈએ તો 512મો, અને આપના પ્રાગટ્યની જે લીલા છે ચરણાટ ગામમાં થઈ હતી. અને તે ચરણાદ્રી જે પર્વત છે એ પણ ગોવર્ધન પર્વત જ્યાં પ્રગટ થયા હતા ને એમનો ભાઈ છે. અને જે ચિત્રકૂટ જે પર્વત છે ત્યાં જે પર્વત છે એ પણ શ્રી ગોવર્ધનનો ભાઈ છે. અદ્ભુત લીલા છે આ પણ એક મર્યાદા માટે સેવામાં કામમાં આવ્યા છે. એક ભાઈ એ રામજી માટે, એક છે એ આપણા ગિરિરાજ ગોવર્ધન મૂળ દૈવી જીવો માટે, અને ત્રીજા જે છે એ આ ચુનાર પર્વત જ્યાં શ્રી વામન ભગવાનના ચરણ
ની છાપ છે, ત્યાંથી આપે વિરાટ રૂપ ધારણ કર્યું હતું. એવા એ ચરણાદ્રી પર્વતને પણ લાભ આપ્યો છે શ્રી ગુંસાઈજીએ. ગંગાને કિનારે છે અને આજનો આ ઉત્સવ એને જલેબી ઉત્સવ પણ કહેવાય છે. અને આ જલેબી ઉત્સવની શરૂઆત જ ગોવર્ધનનાથજીએ કરાવી હતી. આપે જ આજ્ઞા કરી હતી. એ વખતે તો શ્રી ગુંસાઈજી આપ હજી આવવાના હતા બીજે દિવસે, પહેલાં આગલે દિવસે આપે કહ્યું કુંભનદાસજીને, માણેકચંદને, સૌને કે બધા જ મારો આ મનોરથ છે કે શ્રી ગુંસાઈજીના પ્રાગટ્ય ઉત્સવની શરૂઆત થાય અને એ જલેબી સિદ્ધ કરીને અમને ધરવામાં આવે. અને આપની આજ્ઞા વગર તો ભંડારમાંથી લેવાય નહીં, તો સૌએ પોતપોતાની રીતે ન્યોછાવર ધરી અને આ મનોરથ કર્યો. આ શરૂઆત ત્યારે થઈ હતી. એ જલેબી ઉત્સવની પણ આપ સૌ વૈષ્ણવોને ખૂબ ખૂબ વધાઈ છે. તો આ જે પ્રસંગ છે અધૂરો રહેલો, હવે આવતીકાલે જ પૂરો થશે. તો આજે દોડ તો આવી ગયું છે. હવે આ પ્રસંગ અહીંયા વિરામ પામે છે. દ્રઢ ઈના ચરણના કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈના ચરણના કેરો, દ્રઢ ઈના ચરણના કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈના ચરણના કેરો. શ્રી વલ્લભ નખા ચંદ્ર છટા બીના, સબ જગમાં જો અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈના ચરણના કેરો. साधन और नहीं या कली में, जासो होय निबेरो. सुर कहाँ कहे द्विविधयादरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, દ્રઢ ઈના ચરણના કેરો, દ્રઢ ઈના ચરણના કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈના ચરણના, દ્રઢ ઈના ચરણના, દ્રઢ ઈના ચરણના કેરો. શ્રી ગુંસાઈજી પ્રભુનો આજે પ્રાગટ્ય ઉત્સવનો દિવસ છે એટલે એક કીર્તન આપ શ્રીના બધાઈનું લઈને પછી આ સત્સંગને વિરામ કરીશું. રાગ માલવ શ્રી વિઠ્ઠલનાથ ચંદ ઉગ્યો જગ મેં. શ્રી વિઠ્ઠલનાથ ચંદ ઉગ્યો जग में, जगत चांदनी छाया रही, श्री विठ्ठलनाथ चंद उग्यो जग में, जगत चांदनी छाया रही, अंधकार जाके मन के मिट गए, अंधकार जाके मन के मिट गए, सो तो पिया मन भाई लई, श्री विठ्ठल नाथ चंद उग्यो जग में, जगत चांदनी छाया रही, निश दिन नाम रटत या मुख ते, श्री वल्लभ विठलेश कही,
निश दिन नाम रटत या मुख ते श्री वल्लभ विठलेश कही छित स्वामी गिरिधरन श्री विठला छित स्वामी गिरिधरन श्री विठला अब जो भई सो कब ना भई अब जो भई सो कब ना भई श्री विठ्ठल नाथ चंद उग्यो जग में जगत चांदनी जगत चांदनी जगत चांदनी छाया रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री वल्लभ कुल परिवार की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय।